दो चार दोस्त ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਆਓ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਆਓ ठीक है वो ज़्यादा बेटर है। राशन लैके जाओ तो बाद पता लगे यार मेरे से राशन लैके आया राशन लैके आया ठीक है तो नकदी लैके चले जाओ तो किसी तरीके ना कि यार रख ला तेन जरूरत है कि फिर कहीं कर पहले वैसे दे दो ऐ साडे बच्चे भुखे मर नहीं करता हड राम कौम वैसे ही और इन्हों मजीद फकीर बनाया जा रहा है फकीर बनाया जा रहा है। पहले 8 खानदाना ने सानू फकीर बनाया सी ठीक है हुण कुछ चाहते कि लोग निकल आए ने वो मजीद फकीर बना रहे हैं क्योंकि डेली राशन लंगर खाने तक महदूद रखो इन्हों खुद मतलब मुख्तार ना होने दिओ। अगर उन्हें 8000 रुपये उस देखते लाया ना तो इंशाल्लाह 132,000 इकट्ठा करके उठेगा। ये बड़ा अच्छा बिजनेस सिस्टम चलता है। लोग सड़क पे लंगर लेके बह जाते हैं। नफ्स ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। हुकूमती नुमाइंदा ਜਾਂ हुकूमत ਦਾ अहम ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ तो उन्होंने पुछने वाली गल है कि भाई जी हर चीज़ का लॉकडाउन हो सकता हर चीज़ में स्टे लाया जा सकता उन्होंने भुख का की क्या तुम महसूस नहीं किया कि साडा वज़ीर आज़म परेशान जिहा बेचारा 21वीं सदी का इंसान है कहता कि जो आई उदों तो आई जानी तो फिर भाई तू जाकर ट्रेन की पटड़ी ते लम्मे पै जा जे तेरी आई नहीं तो किहड़ा तू मर जाना। प्रोग्राम अच्छा लग्या तो वीडियो लाइक करो कमेंट्स करो और चैनल सबसक्राइब करने तो बाद नोटिफिकेशन ते क्लिक करने तो बाद आल नोटिफिकेशन ते क्लिक करना है ताकि तुहानूं तमाम नोटिफिकेशन जिहड़े ने वो बर वक्त मिल सकन और तुसीं साडी वीडियो बर वक्त देख सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मैं तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त अमीन राजा तो तुसीं देख रहे हो अपना फेवरेट टीवी चैनल लाहौरी तड़का ते प्रोग्राम सोचने की बात। अज सोचने की बात जी मौजूद डिस्कस करांगे। अज हालात हाज़रा जो इस टाइम दुनिया ते हालात बने ने असीं उन्होंने डिस्कस करांगे तो साडा इस प्रोग्राम की अज बैठक टाइप प्रोग्राम है तो इस साडे प्रोग्राम की आइंदा नवाईयत इहो ही होया करेगी कि सारे दोस्त चंद इकट्ठे बैठा करेंगे। कोई ऐसा दोस्त जो सानू देख रहा है तो जोड़ा सोचता है कोई बोल सकता है किसी मौजूद अच्छी डिस्कशन कर सकता है वो साडे स्क्रीन पर चल रहे नंबर तो नंबर लैके सानू फोन कर सकता है तो साडे अगले प्रोग्राम साडे नाल बैठ सकता है ठीक है जी। इस वेले मेरे नाल मेरे दोस्त ने सारे मेरे भरा ने साडे CEO साहब अहमद गौहर साहब बैठे ने लाहौरी तड़का दे मेरे बड़े सोहने मेरा वीर मेरा भरा अपना इम्तियाज़ अहमद साहब बैठे ने उस तो मेरे दोस्त सुलमान साहब मेहर सुलमान साहब बैठे ने तो अज असीं अचानक इकट्ठे होए सी कि अपने दोस्तों के लिए एक छोटा प्रोग्राम रिकॉर्ड करिए जिहदे हालात हाज़र नूं डिस्कस किया जाएगा। तो पहले मैं सारे अपने दोस्तों को अपने प्रोग्राम च वैलकम कहना। अच्छा पहली गल तो असीं अज डिस्कस करांगे कोरोना वायरस एक अजाब बन गया पूरी दुनिया वास्ते। हज़ारों लोग मर गए हज़ारों लोग कमोबेश इस टाइम 40,000 तो प्लस लोग मर चुके हैं इस बीमारी के नाल तो लखां लोगों को बीमारी लग चुकी है जिन्होंने मौत नज़र आ रही है। लखां लोग इस टाइम जिन्हों के अगे फरिश्ता फेरिया और उन्होंने नज़र आ रहा कहीं अज मरे या कल मरे बाकी जिंदगी मौत मालक के हथ से कई लोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन एक अजाब है पूरी दुनिया इस टाइम लॉकडाउन है। पाकिस्तान वर्गा गरीब मुल्क जो 2 दिन की हड़ताल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अज कई दिनों तो हड़ताल की एक कैफियत चल रहा है। असं कोरोना वायरस में डिस्कस करांगे। अहमद भाई तुसीं की समझते हो कि कोरोना वायरस वाकई है मतलब किसी मुल्क ने जिवें कि लोग कह रहे हैं अमेरिका ने बनाया चाइना च छड्डिया चाइना तो फिर पूरी दुनिया च सर्कुलेट कर गया बल्कि अमेरिका खुद फस गया अपनी कीतों नूं आप फस गया। ये गल हकीकत है या तुहाडा ज़हन इस बारे की कहंदा है? देखो जी राज साहब गल ये है कि अमरीका ने भी वायरस बुलाया है चीन नूं छड्डिया या कुछ भी किया है मेन चीज़ है तो असीं इहदे नाल निबड़ना किवें असल चीज़ तो मेन टॉपिक है इहदे हल किस तरह करना है ठीक है ना। तो सानू ये नहीं देखना चाहिए कि यार अमरीका की जंग है या चाइना की जंग है या किसी असीं देखना पाकिस्तान क्योंकि असीं पाकिस्तान नहीं है तो असीं पाकिस्तान देखना कि अपने पाकिस्तानियों किस तरह बचा सकते हैं असीं सिर्फ इनका हल देखना है क्योंकि जंग तो साडे घर भी लगी हुई है ठीक है ना। ये अजाब इलाही भी हो सकता है बहुत सारी थ्योरियां तो आ चुकी हैं ऑलरेडी ठीक है लेकिन असीं किसी थ्योरी नूं जरा डिस्कस नहीं कर रहे असीं सिर्फ ये डिस्कस कर रहे कि हालात हाज़रा की ने असीं इन तो किस तरह निबड़ सकते हैं ठीक है। साडे कोल एक करंट इशू ये भी मौजूद है कि 17-18 दिन तो पाकिस्तान लॉकडाउन चल रहा पाया ठीक है लोग घर बैठे ने ठीक है बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं जिन्हों कोल जेह्ड़े ज़्यादातर लोग जो डेली वेजिज वाले लोग ने ठीक है वो उन्होंने को जो राशन से वो भी ख़त्म हो गया जेह्ड़ा को मतलब हल्का फुल्का कोई जमा पूंजी से वो भी ख़त्म हो चुकी है ठीक है। गौरमेंट की पॉलिसी की है गौरमेंट ने वैसे की करना चाहिए मतलब कि ये कोरोना वायरस कितों आया किंज आया लेकिन आ चुके हैं ये इस टाइम साढ़े सिरां ते तलवार लमकदी पई है। अच्छा ये जिवें असीं निबड़न दे आ जिवें साडी गौरमेंट निबड़दी पई है। अच्छा अज मैं खबर सुनी कि फिलिपाइन के वज़ीर आज़म ने हुक्म देता है कि जिहड़ा गली च नज़र आवे उन्होंने गोली मार दिओ। उन्होंने लोगों ने इन्ना सीरीयस लिया फिलिपाइन का वज़ीर आज़म उन्होंने हुक्म देता है कि जिहड़ा गली च बाहर निकले फौज नूं आर्डर देता उन्होंने गोली मार दिओ। उन्हें अवाम नूं इतलाह देती कि जिन्होंने किसी नूं गोली वज गई तो उहदा खून माफ़ है इसलिए घरों बाहर जिन्हें निकलना अपनी जिम्मेदारी पर निकलना। जबकि साडा वज़ीर आज़म हाले तक कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए
ਬਲਕਿ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਵਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡੱਕਣ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਸਰਦੀ 'ਚ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇਆ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਸਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦ ਲਈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਆਂਦੀ, ਗਰਮੀ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਦੀ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਡਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜਹਾਲਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਹਾਲਤ ਹੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ? ਲੋਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀਅਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਥੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੂਡੋ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਹਿਸ ਕੌਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਊਦੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਬਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਟੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਜਮੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ को मिलन चले गए, कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, कोई लोग उठ गए ने ससुराल चले गए ने, ठीक है ना, मतलब इस चीज़ तो मना किया जा रहा है, घर बैठो, ज़्यादा फिरो टोलो ना मेल जोल ना बनाओ। अच्छा, सख्ती गवर्नमेंट ने करनी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ, ਟੀਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਜ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਜਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਖਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ 6 ਅਰਬ ਉਹ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ 1200 ਰੁਪਏ 1200 ਰੁਪਏ ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਲਕੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਬਣਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ। 14 ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ? ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 4000 ਜਾਂ 12000 ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਚੀਨੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਅਜੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 4000 ਜਾਂ 12000 ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਲੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 8 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ 8-10 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਐਸਾ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੱਈਰ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੁਖੱਈਰ ਲੋਕ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਰਾਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੀ ਗਾਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ? ਅਜੀਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਤ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, 10 ਦਿਨ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਨਸ਼ੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 8000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇਖ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ 32000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਪੱਲਿਓਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖੱਈਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੰਡਨੇ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਵਨ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ 8 ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੰਡਣੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਗ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ 8 ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ 20-25 ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਟੈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਕੌਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਡਰਾਮ ਕੌਮ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਕੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 8 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਜਹਾਲਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਨ ਜਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਵਬਾ ਤੇ ਰੱਬੋਂ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋਕ ਡਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖੌਫ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮਛੋਦੀ ਉੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਲਾਣਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ 30,000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਪਰ ਡੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਬਾਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਰੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾਲ। ਉਹ ਵਾਲ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਜਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ? ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਧਵਾ ਕੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਾਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵੋ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਬੂਤ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੱਪੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਬੂਤ ਨਾਲੋਂ, ਕਬਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਈ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਘਰ ਰਵੋ। ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੱਟ ਦੇਗਾ ਮਾਲਕ, ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੁਸੂਸੀ ਕਰਮ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਟੇਲਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, 1.5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੀ 1.5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਲ ਤੱਕ 30 ਲੋਕ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 2000 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਰੀਖ ਦੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਬਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 9 ਵਜੇ ਓਪਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਚ ਲੱਗ ਬੈਠਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ? ਅਜੀਬ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਅਗਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਈ? ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਖੋਏ ਦੁਕਾਨ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਖੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਕਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਲੋਕ ਸਨ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਭੈੜਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅੱਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਖੱਈਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਲਾ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਰੀਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਰੋਜ਼ੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਤ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲਾ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ। ਉਹ ਨਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਧੋਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਤਬਕਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੌਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੰਗੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਖੱਈਰ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, 1 ਤੋੜਾ ਘਰ, 4 ਤੋੜੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਜੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਕੋ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਓਗੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ
ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਖੁਦ ਅੱਜ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹਾਬੀ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈਗਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਦੀਆ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹਫਾ, gift। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 2-4 ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਜਾਂ 2-4 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਆਓ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਦੁਨੀਆਂ 70 ਆਖਰਤ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੈਠੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਐਸੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਬਾਬ ਅਖਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਫੀ ਅਮਾਨਿल्लाह।